Hello students, welcome to our channel Rajesh Biology and I am Rajesh MSc Zoology. In this video, I am going to explain about coelom, very important topic for intermediate and PG also. Okay, first of all, I would like to introduce the word coelom. Cele means body cavity. Coelom means body cavity. Cele means cavity. మనం ఎక్కడెక్కడ వింటామంటే యాంఫిసిలస్, ప్రోసిలస్ అని చెప్పేసి వర్టిబ్రా దగ్గర మనం వింటూ ఉంటాం ఈ వర్డ్ని. వర్టిబ్రా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్టిబ్రా ఉంటాయి ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ సీల్. ఒకవేళ ప్రొజెక్షన్ ఉన్న ఫ్లాటియన్ ఉన్న యాంఫీ ప్లాటియన్ అని యాంఫిసిలస్ అని చెప్తూ ఉంటాం. సో సీలోమ్ అంటే బాడీ క్యావిటీ. సీల్ మీన్స్ క్యావిటీ. ఓకే, ద వర్డ్ సీలోమ్ ఈజ్ కాయిన్డ్ బై Ernest Haeckel. Haeckel is the scientist who coined the term coelom. Okay, and coelom means body cavity which is lined by mesoderm. అన్ని క్యావిటీస్ని మనం coelom అనకూడదు. The body cavity which is lined by mesoderm is known as coelom. అండ్ ఇంకొక క్వాలిటీ ఏంటంటే coelomకి, coelom is a fluid filled space which is lined by mesoderm. Okay, coelom is a fluid filled space between the body wall and visceral organs and lined by mesodermal epithelium. That mesodermal epithelium is known as peritoneum. ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఒక డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను. దీంట్లో coelom చూడండి ఒకసారి. ఓకే, ఇందులో ఇది మీకు కనిపిస్తుందంటే ఇదంతా coelom. ఇట్ ఈస్ ద thoracic cavity. Thoracic cavity is nothing but a coelom cavity. It is abdominal cavity. It is pelvic cavity. And it is the mediastinum cavity in which visceral organ heart is present. So బాడీ వాల్కి బ్లూ కలర్లో వేస్తున్నది ఇది బాడీ వాల్ అనుకుందాం. బాడీ వాల్కి అండ్ లోపల ఉండే ఒక ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్కి మధ్యలో మీసోడెరమ్తో కవర్ చేయబడి ఉంటుంది క్యావిటీ. ఇట్ ఈస్ ద క్యావిటీ, ద బ్లాక్ కలర్ ఈస్ క్యావిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇట్ ఈస్ ద లెట్స్ సీ బాడీ వాల్. It is the body wall that is in yellow color, and it is the visceral organ, that means endoderm. It is ectoderm, it is endoderm. In between the ectoderm and endoderm there is a cavity, and that cavity is in black color. Okay, that cavity is lined by mesoderm. According to the definition, the cavity is lined by mesoderm. That is here it is a mesoderm. That means mesoderm line the body cavity, body wall, and it is cover the visceral organ also. So cavity is present in between two mesodermal layers. In between two mesodermal layers cavity is present, and that cavity is filled with the fluid, coelomic fluid. That is the body cavity, and that cavity is known as coelom. Okay, clear? Right. యానిమల్స్ పొసెసింగ్ coelom ఆర్ కాల్డ్ coelomates. ఏ యానిమల్స్కి అయితే ఈ బాడీ క్యావిటీ ఉంటుందో వాటిని coelomates అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ coelom. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. కమ్ టు ద acoelomate bilaterians. Bilaterians అంటే మీకు తెలుసు, బాడీని టూగా డివైడ్ చేయడానికి సింగిల్ యాక్సిస్ ఉంటుందన్నమాట. ద ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ కెన్ డివైడ్ ఇన్ టు టూ ఈక్వల్ హౌస్ బై ఎ సింగిల్ ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ ద సెంట్రల్ యాక్సిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ బైలేట్రియన్. మనం ఆల్రెడీ సిమెట్రీ క్లాస్లో చదువుకున్నాం. ఒకసారి మీరు సిమెట్రీకి సంబంధించిన వీడియో కూడా చూడండి డౌట్స్ ఉంటే కనుక. acoelomate bilaterians, బికాజ్ coelom ఈజ్ ప్రజెంట్ ఓన్లీ ఇన్ bilaterians, నాట్ ఇన్ రేడియల్ సిమెట్రికల్ యానిమల్స్. అంటే నిడేరియాలో కానీ టీనోఫర్లో కానీ coelom అనే కాన్సెప్ట్ లేదు. coelom అనే కాన్సెప్ట్ మనకి బైలేట్రియన్స్లో కనిపిస్తుంది. వెన్ కమ్ టు ద platyhelminthes డజంట్ హ్యావ్ coelom. ఈవెన్ దో దే హ్యావ్ mesoderm, they do not possess coelom. Okay, the bilaterian animals in which the body cavity is absent are called acoelomates. ఏ యానిమల్స్లో అయితే బాడీ క్యావిటీ ఉండదో వాటిని acoelomates అంటాం. బికాజ్ ఏ మీన్స్ ఆబ్సెంట్, asymmetry, ఏ మీన్స్ ఆబ్సెంట్, సిమెట్రీ is absent in that animals. Like that acoelomate, coelom is absent in the type of animals. Then ప్రోటోజోవా కానీ, పొరిఫెరా కానీ, నిడేరియా కానీ, టీనోఫెరా కానీ వాటిని acoelomates అనొచ్చా? నో. Even though they don't have coelom, we never called nidarians as acoelomates because they are radially symmetrical animals.
The bilaterian animal in which the body cavity is absent are called acoelomates. Best example, platyhelminthes. Mesenchyme is derived from the third germinal layer called mesoderm, occupies the entire blastocoel. ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ కనిపిస్తుంది కదా, it is the platyhelminthes body plan. When we cut the animal, we can observe the outer ectoderm, which is in blue color, and inner endoderm, that is the digestive tract. The gap between the ectoderm and endoderm is filled with the mesenchyme. That mesenchyme is derived from the mesoderm. So it is a tissue filled space, it is not fluid filled space. If it is fluid filled space, we can call it as a coelom, but it is a tissue filled space, and that mesenchyme occupies entire blastocoel. Embryonic development లో coelom ఫామ్ అవుతుంది, బట్ ఆ coelom ని కూడా ఈ టిష్యూ అనేది మొత్తం ఆక్యుపై చేస్తుంది. సో దెర్ ఈస్ నో బాడీ క్యావిటీ ఇన్ దిస్ ఆర్గానిజం. దట్స్ వై దే ఆర్ ఇన్ ఫ్లాట్ ఫామ్. దట్స్ వై వీ ఆర్ కాల్డ్ platyhelminthes. Okay, so that the adults have neither primary cavity nor the secondary cavity. What is meant by primary cavity? Primary cavity అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. దీస్ ఆర్ ద బ్లాస్టోమర్స్ ఇన్ ఏ బ్లాస్టులా స్టేజ్. బ్లాస్టులా స్టేజ్లో బ్లాస్టోమర్స్ ఉంటాయి, అండ్ ఒక బ్లాస్టోపోర్ ఉంటుంది ఇక్కడ, అండ్ ఒక చిన్న క్యావిటీ ఉంటుంది. దిస్ క్యావిటీ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ బ్లాస్టోసీల్, అండ్ ద సెల్స్ ఆర్ నౌన్ యాజ్ బ్లాస్టోమర్స్. ఇట్ ఈస్ నౌన్ యాజ్ బ్లాస్టోపోర్. ఇలా ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్లో కొన్ని స్టేజెస్ ఉంటాయి. సో ఈ క్యావిటీని ఉంటే దాన్ని ప్రైమరీ బాడీ క్యావిటీ అంటాం. అండ్ దట్ ప్రైమరీ బాడీ క్యావిటీ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై ద సెకండరీ బాడీ క్యావిటీ, దట్ ఈస్ సీలోమ్. ఇక్కడ ప్రైమరీ బాడీ క్యావిటీ లేదు, అండ్ దట్ ప్రైమరీ బాడీ క్యావిటీ ఈజ్ ఫిల్డ్ విత్ బై ద మీసెన్కైమ్. సో సెకండరీ బాడీ క్యావిటీ కూడా లేదు. దట్స్ వై ఇట్ ఈజ్ ఏసిలోమేట్. అసలు బాడీ క్యావిటీ లేదు, ఏసిలోమేట్ యానిమల్. క్లియర్? This type of body plan is known as a solid body plan or a solid BOP plan. Clear? Right. Come to the importance of coelom. అసలు coelom ఎందుకు ఫామ్ అవ్వాలి? Why we need coelom? Evolution of efficient organ system was not possible until the evolution of coelom for supporting the organs and distributing material. coelom ఫామ్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఆర్గాన్స్ని సపోర్ట్ చేయడానికి కానీ, ఆర్గాన్స్లో వచ్చిన కొంత ఫుడ్ని బాడీలో ఉన్న రిమైనింగ్ ఆర్గాన్స్కి సెండ్ చేయడానికి కానీ, డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి కానీ దెర్ ఈజ్ నో ఛాన్స్ బిఫోర్ ద సీలోమ్. సీలోమ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ద మెటీరియల్ అండ్ టు సపోర్ట్ ద డిఫరెంట్ ఆర్గాన్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద బాడీ. మీసోడర్మ్ అయితే ఫామ్ అయింది, 3 జెర్మినల్ లేయర్స్ ఫామ్ అయ్యాయి, బట్ ఏసిలోమేట్స్లో సీలోమ్ ఫామ్ అవ్వలేదు. దట్ మీన్స్ ప్లాటిహెల్మింథెస్లో సీలోమ్ ఫామ్ అవ్వలేదు. సో అది కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసింది, అండ్ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో చూద్దాం. బిఫోర్ దట్ సూడోసిలోమేట్ బైలేటరియన్స్ చూద్దాం. ఆ తర్వాత మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగా అర్థమవుతాయి. ఇన్ సమ్ యానిమల్స్ ద బాడీ క్యావిటీ ఈజ్ నాట్ లైన్డ్ బై మీసోడర్మల్ ఎపిథీలియా. బాడీ క్యావిటీ ఉంది, బట్ దట్ బాడీ క్యావిటీ ఈజ్ నాట్ లైన్డ్ బై మీసోడర్మల్ ఎపిథీలియా. సో ఇక్కడ ఒక రూల్ అనేది బ్రేక్ చేసింది. యాజ్ పర్ ద రూల్, coelom is the body cavity which is lined by mesodermal epithelium. Here body cavity is present, that means coelom is present, but it is not lined by mesodermal epithelia. So it is called pseudocoelom. Example members of Aschelminthes. What is meant by Aschelminthes? మీరు కింగ్డమ్ యానిమేలియా అనే ఒక వీడియో చూసినట్లయితే దాంట్లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైలమ్స్ కనిపిస్తాయి, ఇన్వర్టిబ్రేట్ ఫైలమ్స్. పొరిఫెరా, నిడేరియా, టీనోఫెరా, ప్లాటిహెల్మింథెస్, నెమటోడా, అనెలిడా, ఆర్థ్రోపోడా. నెమటోడా అండ్ సమ్ అదర్ ఫైలమ్, రోటిఫెరా అండ్ అదర్ మైనర్ ఫైలమ్స్ టుగెదర్ కాల్డ్ ఆస్కెల్మింథెస్. ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా కొన్ని డయాటమ్స్ టైప్. ఇట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ రోటిఫెర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ నెమటోడా. ఈ టైప్ ఆఫ్ యానిమల్స్లో మనకి సూడోసీలోమ్ కనిపిస్తుంది. దట్ మీన్స్ దీస్ ఆర్గానిజమ్స్ హ్యావ్ సీలోమ్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైన్డ్ బై మీసోడర్మ్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ సూడోసీలోమ్ ఆర్ ఫాల్స్ సీలోమ్. సూడోపోడియా విన్నారు కదా ఆల్రెడీ మీరు, రైట్. డ్యూరింగ్ ద ఎంబ్రియోనిక్ డెవలప్మెంట్ మీసోడర్మ్ ఆక్యుపైస్ ఓన్లీ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్లాస్టోసీల్ అడ్జాయినింగ్ ద ఎక్టోడర్మ్. ఎంబ్రియోనిక్ డెవలప్మెంట్లో మీసోడర్మ్ అయితే ఉంది,
మీసోడర్మ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ద ప్లాటిహెల్మింథిస్. ప్లాటిహెల్మింథిస్ నుంచే మీసోడర్మ్ ఫామ్ అయింది. సో ఆస్కల్మెంథిస్ ఆల్సో హ్యావ్ మీసోడర్మ్, బట్ దట్ మీసోడర్మ్ ఆక్యుపైస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్లాస్టోసీల్. ఎక్టోడర్మ్ దగ్గర మాత్రమే అది ఆక్యుపై చేసింది. సో రిమైనింగ్ స్పేస్ అంతా ఖాళీగా ఉంది. దట్ ఈస్ ద క్యావిటీ. దట్ అన్ఆక్యుపైడ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద బ్లాస్టోసీల్ పర్సిస్ట్స్ యాజ్ ఏ సూడోసీలోమ్ విచ్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ సూడోసీలోమిక్ ఫ్లూయిడ్. ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్లో చూడండి, పక్కనే మీకు ప్లాటిహెల్మింథిస్ డయాగ్రామ్ కూడా ఒకసారి డ్రా చేసి చూపిస్తాను. ఇట్ ఈస్ ద ఎక్టోడర్మ్ ఆఫ్ ప్లాటిహెల్మింథిస్, హియర్ ఆల్సో సేమ్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ద ఎండోడర్మ్ ఆఫ్ ప్లాటిహెల్మింథిస్, హియర్ ఆల్సో. When come to the platyhelminthes, the blastocyst completely occupied by the mesenchyme. That mesenchyme is the derivative of mesoderm. So there is no coelom in platyhelminthes. When come to the aschelminthes, this portion is occupied near to ectoderm only. The remaining portion is empty. That's why it have a body cavity or a coelom. But it is not a true coelom, because if we want to a true coelom, దీని మనం ట్రూ coelom చేయాలనుకుంటే కనుక గ్యాస్ట్రోడెర్మిస్ చుట్టూ అంటే ఎండోడర్మ్ చుట్టూ కూడా ఒక మీసోడర్మ్ ఉండాలి. ఆ coelom ఈ రెండింటి మధ్య ఉండాలి. బట్ దెర్ ఈజ్ నో మీసోడర్మ్ ఇన్ ఎండోడర్మ్ చుట్టూ ఒక మీసోడర్మ్ అనేది లేదు. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ట్రూ coelom. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫాల్స్ coelom ఆర్ సూడోసీలోమ్. క్లియర్? Come to the next slide. Problems faced by acoelomates. సో ఇప్పుడు మీకు సూడోసీలోమ్ తెలిసింది, ఏసీలోమ్ తెలిసింది. వెన్ కంపేర్ విత్ ద సూడోసీలోమేట్స్, ఏసీలోమేట్స్ ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? ఫస్ట్, ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ కెనాట్ మూవ్ ఫ్రీలీ. ఇక్కడ దీస్ ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్ కెన్ మూవ్ ఫ్రీలీ, కెన్ షో సమ్ మూమెంట్స్. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ ద సాలిడ్ బాడీ ప్లాన్. బికాజ్ ఇది ఎలా ఉంటుందంటే, మీకు డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో ఏదైనా ఒక పార్టికల్ని పెట్టేసినప్పుడు ఆ డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న ఐస్ అంతా దాని చుట్టూ గట్టిగా పట్టేసి ఉంటుంది కదా. యాజ్ లైక్ దట్ దీని బాడీ వాల్ ఒక డీప్ ఫ్రిడ్జ్ అనుకుంటే, ఈ లోపల పెట్టిన వాటర్ బాటిల్ అనుకుంటే కనుక వీటి ఆర్గాన్స్, ఈ చుట్టూ ఉన్నది ఐస్ అనమాట. ఇట్ కెనాట్ మూవ్ ఫ్రీలీ. ఆ ఐస్ ఎలా అయితే వాటర్ బాటిల్ చాలా గట్టిగా పట్టుకుని ఉంటుందో, ఇక్కడ కూడా మీసెన్కైమ్ అనేది ఆర్గాన్స్ చుట్టూ చాలా స్ట్రాంగ్గా అటాచ్ అయి ఉంది. So internal organs cannot move freely in acoelomates. Diffusion of material from the gut to the body wall is made slow and less efficient. తీసుకున్న ఫుడ్ గట్లో ఉంటుంది అండ్ దానికి సంబంధించిన ఎనర్జీ బాడీ వాళ్ళకు కూడా రీచ్ అవ్వాలి. సో డిఫ్యూజన్ ఈజ్ సమ్వాట్ స్లో బికాస్ ఆఫ్ మీసెన్కైమ్. ఇదంతా మీసెన్కైమ్తో ఫిల్ చేస్తుంది కాబట్టి డిఫ్యూజన్ అవ్వడం చాలా స్లోగా ఉంటుంది అండ్ లెస్ ఎఫిషియంట్. So these are the problems faced by the acoelomates. That is nothing but platyhelminthes. Come to the tube within a tube organization. Very very important 2 mark question in second year and very very important concept. Tube within a tube. Okay. Pseudocoelomates are the first animals to exhibit a tube within a tube organization. Body wall ఒక ట్యూబ్ అయితే దాంట్లో ఉండే గట్ ఒక ట్యూబ్ అనమాట. As the gut wall is made of only endodermal epithelium, diffusion of digested food from the lumen of the gut into the surrounding pseudocoelomic fluid becomes easier. It is the gut and it is the body wall of pseudocoelom. Of course there is a mesoderm, but that mesoderm is lined only ectoderm. It is not covered the gut wall. So when compared with the acoelomates, diffusion of materials which are present in the gut can easily diffuse and distributes towards the body wall, and this cavity is filled with the pseudocoelomic fluid. That is known as pseudocoelomic fluid. Very very important, pseudocoelomic fluid, and it acts as a hydrostatic skeleton for that particular organism. Like this. Okay, digestive tract లో నుంచి ఫుడ్ మనకి ఈజీగా బాడీ వాల్ దాకా వస్తుంది. ద absence of circulatory system is compensated. So there is no circulatory system in this type of nematodes, aschelminthes.
So there is no need of circulatory system to circulate the food because there is no mesoderm. దీని చుట్టూ మీసోడర్మ్ లేదు, ఈజీగా డిఫ్యూజ్ అవుతాయి. సూడోసిలోమిక్ ఫ్లూయిడ్ ఉంది అండ్ ఇట్ యాక్ట్ as hydrostatic skeleton and it distributes the food. Advantages of coelom. Pseudocoelom. What are the advantages of pseudocoelom? It performs almost all the functions of regular coelom. మన రెగ్యులర్ coelom ఎలా అయితే యాక్ట్ చేస్తుందో అన్ని ఫంక్షన్స్ని pseudocoelom కూడా చేస్తుంది. And pseudocoelomic fluid serves as a hydrostatic skeleton and it gives some shape and it acts as a shock absorber. It allows the free movements of visceral organs and it helps in the circulation of nutrients and storage of nitrogenous waste. So these are the advantages of pseudocoelom. This type of advantages are not present in acoelomates like Platyhelminthes. Come to the eucoelomate bilaterians. What are the eucoelomate bilaterians? First of all, the word eu means true, real. Okay, because this type of word is already coming. ఎక్కడ వచ్చిందంటే మీకు మెటాజోవా, మెటాజోవా. మెటాజోవా includes all the animals including Porifera, Cnidaria, Ctenophora. But when come to the eumetajoa includes except Porifera, remaining all the animals are eumetajoa. That means real metajoans. As like that, coelom, eucoelom. Eucoelom means true coelom. It is not a pseudocoelom. It is a true coelom. True coelomate bilaterians. It is the fluid-filled cavity that lies between the body wall and visceral organs. ఈ రెండు rules తో పాటు and lined by mesodermal epithelium, that is peritoneum. So all the three rules are అక్కడ 3 rules కూడా పాటించడం జరిగింది. సో ఏంటి రూల్స్ అనేది ఒకసారి చూద్దాం. ఇట్ ఈస్ ద గట్ వాల్, ఇట్ ఈస్ ద బాడీ వాల్. సో బాడీ క్యావిటీ ఈస్ ప్రజెంట్ బిట్వీన్ ద ఎక్టోడర్మ్ అండ్ ఎండోడర్మ్. సూడోసిలంలో కూడా ఉంది ఇది. And it is a fluid cavity. Of course, pseudocoelom is also filled with pseudocoelomic fluid. Other rule is it is lined by mesoderm. Up to here it is also like a pseudocoelom, but mesodermal epithelium covers the endoderm also, and that cavity present between two mesodermal layers. This is known as true coelom. ఈ 3 rules ని పాటించింది కాబట్టి it is true coelom. Okay, like this. Example, annelida. సెంటర్లో ఉంది ఒక డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్, చుట్టూ బాడీ వాల్, సెంటర్లో మీసోడర్మ్ అండ్ ఇట్ లైన్స్ ద బాడీ వాల్ అండ్ గట్ వాల్ ఆల్సో. సొమాటిక్ అండ్ విసరల్ పెరిటోనియం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మీకు ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ డ్రా చేద్దాం. చూడండి, లోపు మీరు డెఫినేషన్స్ చదవడానికి ట్రై చేయండి. సొమాటిక్ పెరిటోనియం అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బాడీ వాల్ డ్రా చేద్దాం. ద పోర్షన్ ఆఫ్ ద పెరిటోనియం దట్ అండర్లైన్స్ ద బాడీ వాల్ ఈజ్ నౌన్ as somatic peritoneum. The portion of the peritoneum that covers the visceral organs are known as splanchnic peritoneum. సో ఇప్పుడు నేను డ్రా చేస్తున్నది somatic peritoneum, the portion of the mesoderm which underlines the body wall. It is the somatic peritoneum. For better understanding, I just change the color. The portion of the mesoderm which covers the endoderm is known as, or visceral organs is known as splanchnic peritoneum. This splanchnic peritoneum and somatic peritoneum. Clear? And there is a special structure, mesentery. The double layered peritoneum that connects the somatic and visceral organs to the body wall is called mesentery. ఇక్కడ నేను గ్రీన్ కలర్లో వేసింది mesentery అనమాట. This is the best example diagram. చూడండి, it is the somatic peritoneum or parietal peritoneum and it is the visceral peritoneum or splanchnic peritoneum. There is a double layered peritoneal layer which connects the visceral organ to the body wall.
దిస్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ మీసెంటరీ. క్లియర్? ఈ మీసెంటరీ యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఏంటనేది చూద్దాం. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సీలోమ్. యాక్చువల్లీ సీలోమ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? ఇట్ ఈస్ ద మీసోడర్మ్, అండ్ దట్ మీసోడర్మ్ ఫస్ట్ అండర్లైన్స్ ద ఎక్టోడర్మ్ ఓన్లీ. అక్కడే ఆగిపోయింది సూడోసిలోమేట్స్లో డెవలప్మెంట్. ఆ తర్వాత కొంచెం ఎవల్యూషన్లో, అండ్ ఇట్ కవర్స్ ద విసరల్ ఆర్గాన్స్ ఆల్సో. సో మనకి ట్రూ సిలోమేట్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. ఇలా దీన్ని కవర్ చేస్తున్న టైంలో డబల్ లేయర్డ్ మీసెంటరీ ఫామ్ అయింది. దట్ ఈస్ మీసెంటరీ. ఓకే. ఇన్ సమ్ యూసిలోమేట్స్ సచ్ యాజ్ annelids, the dorsal and ventral mesenteries divide the coelom into paired compartments. పేర్డ్ కంపార్ట్మెంట్స్గా దాన్ని డివైడ్ చేస్తాయి. ఇందాక మీరు చూసిన డయాగ్రామ్ ఒకటి ఉంటుంది, మళ్ళీ చూద్దరు కానీ, లైక్ దిస్. ఇట్ ఈస్ ద ఇన్నర్ visceral organ, it is outer body wall, and visceral organ is covered by visceral peritoneum or splanchnic peritoneum. Body wall is lined by parietal or somatic peritoneum. It is the body cavity, true coelom. There is a mesentery which connects the visceral peritoneum with body wall. Okay. Some peritoneums, ventral and dorsal mesenteries divide the coelom into two compartments. Ido compartment annamata. Okay. Come to the retroperitoneal organs. Very important 2 more questions from structural organization. Certain organs of the vertebrates are covered by the parietal peritoneum only on their ventral side. The peritoneal layer which covers the visceral organs are known as visceral peritoneum అని మనం చదువుకున్నాం. But in our body or in some vertebrates body, some organs covered by parietal peritoneum, not by visceral peritoneum. The type of peritoneum is known as retroperitoneum. ఇక్కడ చూడండి. Actually, it is the visceral peritoneum. These structures, pancreas is also covered by visceral peritoneum. When come to these structures, kidneys are completely covered by parietal peritoneum. The peritoneal layer is known as a retroperitoneum, and the organs which are covered by retroperitoneum are known as retroperitoneal organs. So these are the retroperitoneal organs, kidneys. Okay. Such peritoneum is called retroperitoneum, and the organs lined by it are called retroperitoneal organs. Very important 2 more questions this slide. Advantages of secondary body cavity. Secondary body cavity wall advantages ఏంటి? We already studied about the advantages of pseudocoelom. Now we are going to know about the advantages of secondary body cavity. Blastocoele is replaced by coelom. That's why we called secondary body cavity. Blastocoele ni primary body cavity antam, and that primary body cavity is replaced by secondary body cavity. Replaced by coelom, so coelom is a secondary body cavity. Peritoneum lines both the body wall and the wall of visceral organs. So visceral organs become muscular. ఈ పెరిటోనియం అనేది బాడీ వాల్ని కవర్ చేస్తుంది, విసరల్ ఆర్గాన్స్ని కవర్ చేస్తుంది. పెరిటోనియం is nothing but a mesodermal epithelium. So visceral organs become muscular and exhibit free movements and independent movements. అవి ఇండిపెండెంట్ మూమెంట్స్ని షో చేస్తాయి. The movement of the body wall is in coelomic fluid. So first platyhelminthes దగ్గరికి వద్దాం. If platyhelminthes worm want to move its gut wall మూవ్ చేయాలనుకుంటే ఇట్ మస్ట్ మూవ్, మొత్తం బాడీని మూవ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. మొత్తం బాడీ మూవ్ అవుతూ ఉంటే లోపల మీసెన్కైమ్తో లోపల ఉన్న గట్ వాల్ కూడా మూవ్ అవుతుంది. వెన్ కమ్ టు ద సెకండరీ బాడీ క్యావిటీ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి లోపల ఉన్న గట్ వాల్ చుట్టూ మీసోడర్మల్ ఎపిథీలియం ఉంది. సో గట్ వాల్ బికమ్స్ మస్కులర్. మన బాడీలో పెరిస్టాలిక్ మూమెంట్స్ షో చేయాలంటే మనం ఇలా డ్యాన్స్ చేయక్కర్లేదు. పెరిస్టాలిక్ మూమెంట్స్ కెన్ మూవ్ ఇండిపెండెంట్లీ. లోపల మనం ఎలాంటి మూమెంట్స్ మనం బయట చేయకపోయినా పెరిస్టాలిక్ మూమెంట్స్ జరుగుతాయి. హార్ట్ ఆల్సో కెన్ కంట్రాక్ట్ అండ్ రిలాక్స్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద విసరల్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ బికమ్ మస్కులర్ అండ్ షో ఇండిపెండెంట్ అండ్ ఫ్రీ మూమెంట్స్. వై దే ఆర్ షో ఇండిపెండెంట్ మూమెంట్స్? బికాస్ ఆఫ్ ద మీసోడర్మల్ లేయర్. ఈ మీసోడర్మల్ లేయర్ విసరల్ ఆర్గాన్స్ చుట్టూ
సూడోసిలోమిడ్స్లో లేదు, యూసిలోమిడ్స్లోనే ఉంది. అండ్ దే షో ఫ్రీ మూమెంట్స్ బికాస్ ఆఫ్ క్యావిటీ. ఈ క్యావిటీ అనేది సూడోసిలోమిడ్స్లో ఉంది కానీ ఏసిలోమిడ్స్లో లేదు. సో ఎవల్యూషన్లో ఫస్ట్ ఏసిలోమిడ్స్, క్యావిటీ లేదు, అలానే దాని చుట్టూ మస్కులర్ లేయర్ కూడా లేదు. మస్కులర్ లేయర్ ఉన్న క్యావిటీ లేదు కాబట్టి దే కాంట్ మూవ్. కమ్ టు ద సూడోసిలోమ్, క్యావిటీ ఉంది బట్ ద విసరల్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ నాట్ మస్కులర్. ఇంకొంచెం డెవలప్ అయిన తర్వాత యూసిలోమిడ్స్లో క్యావిటీ ఈజ్ ప్రెజెన్స్ అండ్ విసరల్ ఆర్గాన్స్ బికమ్ మస్కులర్ బికాస్ ఆఫ్ mesodermal epithelium, that is the splanchnic peritoneum. Circulatory system is developed in eucoelomates. Why? Very interestingly, సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఎందుకు డెవలప్ అవ్వాల్సి వచ్చింది అంటే మీ అందరికీ ఈ పాటికి తెలిసే ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ద బాడీ వాల్ అండ్ it is the gut wall. First of all, platyhelminthisలో there is no cavity, it develops a mesenchyme. So there is no chance to develop a special circulatory system. When come to the pseudocoelomates, there is no mesodermal layer around the gut wall. So even though there is a chance to develop circulatory system, there is no need to develop a circulatory system because easily diffuse the food materials from the gut wall. Gut wall నుంచి చాలా ఈజీగా అవి ఫుడ్ మెటీరియల్స్ని తీసుకెళ్ళగలుగుతాయి. when come to the eucoelomates, visceral organs become muscular. సో ఇక్కడి నుంచి ఫుడ్ బయటకు వెళ్ళాలంటే 2 layers దాటుకుని వెళ్ళాలి. ఈజీ డిఫ్యూజన్ ఇక్కడ సరిపోదు. సో ఇట్ మస్ట్ బి డెవలప్ ఏ స్పెషల్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ టు సర్క్యులేట్ ద న్యూట్రియన్స్ అండ్ రిమైనింగ్ థింగ్స్. ఏవైనా సరే రిమైనింగ్ థింగ్స్ని మొత్తం బాడీ చుట్టూ సర్క్యులేట్ చేసుకోవాలంటే ఒక స్పెషల్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అనేది దీనికి అవసరమైంది. సో డ్యూరింగ్ ఎవల్యూషన్ టైమ్ eucoelomates develop a special circulatory system to circulate the food materials or nitrogenous waste. Next, eucoelomates classification. Based on the formation of coelom, eucoelomates are 2 types. They are schizocoelomates and enterocoelomates. Schizo and enterocoelom. ఫస్ట్ షైజోసిలోమేట్స్. షైజో మీరు ఎక్కడ విన్నారంటే ఈ వర్డ్ షైజోగని వింటారు. ఎక్కడ హెపాటిక్ షైజోగని, ఎరిథ్రోసైటిక్ షైజోగని మనం ఆల్రెడీ క్లాసెస్ చెప్పుకున్నాం. ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ ఇన్ మ్యాన్లో షైజోగని అని చెప్పేసి అంటాం. షైజో మీన్స్ స్ప్లిట్టింగ్, పగలడం లేదా చీలడం. స్ప్లిట్ చేసి ఫామ్ అయ్యే శీలం కాబట్టి షైజోసీలోమ్ ఆర్ స్ప్లిట్ సీలోమ్. యానిమల్స్ ఇన్ విచ్ the body cavity is formed by the splitting of mesoderm. ఏ యానిమల్స్లో అయితే ట్రూసిలోము మీసోడర్మ్ అనేది స్ప్లిట్ అవ్వడం వల్ల ఫామ్ అవుతుందో ఆ యానిమల్స్ని షైజోసిలోమ్స్ అంటాం. ఇన్ annelids, arthropods, mollusks, coelom is formed by the splitting of mesoderm. So these 3 phylums are known as schizocoelomates or split coelomates. All the schizocoelomates are ప్రోటోస్టోమియన్స్. మీకు దీని గురించి ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను లాస్ట్ క్లాస్లో. ప్రోటో మీన్స్ ఫస్ట్, స్టోమా మీన్స్ మౌత్. డ్యూరింగ్ ద blastular stage or during the embryonic development, the blastopore converted into mouth in protostomians. When come to the deuterostomians, blastopore developed into the anus, later mouth is formed. So deuterostomians. Okay, all the schizocoelomates are protostomians and they show holoblastic, spiral and determinate clavius. I am already discussed about the holoblastic and the spiral and determinate clavius. సో కొంచెం స్పీడ్గానే చూద్దాం. సింగిల్ సెల్ ఇది డివైడ్ అవుతున్నప్పుడు 2 cells 4 cells 8 16 అండ్ 16 32 సెల్స్గా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఎంటైర్ సెల్ డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి హోలోబ్లాస్టిక్. అండ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ డివిజన్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ స్పైరల్ బికాజ్ ఇలా వస్తుంది, స్పైరల్ డివిజన్. అండ్ డిటర్మినేట్ క్లేవియస్ అంటే ఇందులో ఒక సింగిల్ సెల్ తీసుకుందాం, దీనికి ఏ అని పెడదాం పేరు, దీనికి బి అని పెడదాం. ట్రకియా, ఏ ఓన్లీ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఫామ్ చేస్తుంది,
బి ఓన్లీ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఫామ్ చేస్తుంది, అండ్ ఇంకొక సెల్ సి అనుకుంటే కనుక ఇది ఓన్లీ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టాన్ని ఫామ్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఇది ముందే డిటర్మినెంట్ అయిపోయాయి ఏ సెల్ ఏ సిస్టమ్ ఫామ్ చేయాలన్నది. దట్ టైప్ ఆఫ్ క్లీవేజ్ ఈజ్ అపియర్ ఇన్ ద షైజోసిలోమేట్స్. కమ్ టు ద రిమైనింగ్ ఫీచర్స్. Schizosilomates, the 4D blastomere, it is very important, you have to note it. 4D blastomere or mesentoblast cell of the early embryo divides to form mesodermal blocks between the ectoderm and endoderm, replace the blastocele. చూడండి, it is the blastula stage and the cavity is known as blastocele. ఇక్కడ మీకు ఏమైందంటే సూడోసిలోమ్స్లో జరిగింది ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. సూడోసిలోమ్స్ ఎలా ఫామ్ అయ్యి అన్నది. బ్లాస్టోసిల్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇందులో మీసోడర్మ్ అన్నది ఓన్లీ ఎక్టోడర్మ్ దగ్గర ఆగిపోయింది. ఆ క్యావిటీ రిమైనింగ్ పోర్షన్ అంతా ఖాళీగా ఉండిపోయింది. సో దట్ ఈస్ డెవలప్డ్ ఇన్ టు సూడోసిలోమ్. ఆఫ్టర్ దట్ దీని చుట్టూ కూడా ఒక మీసోడర్మ్ లేయర్ ఫామ్ అయింది, ఎక్టోడర్మ్ చుట్టూ కూడా మీసోడర్మ్ లేయర్ ఫామ్ అయింది, మధ్యలో క్యావిటీ వచ్చింది. ఇట్ ఈజ్ ట్రూసిలోమ్. ఓకే, come to this slide. It is blastula and endoderm is formed. Endoderm gives rise to a archenteron, that is it is a gut in embryonic stage. Embryonic stage lo form avutunna gut anamata. Archenteron is formed by the endoderm and body wall is formed by the ectoderm. In between the ectoderm and endoderm there is a mesent 4D blastomere. It is the 4D blastomere. It is the 4D blastomere, and this 4D blastomere is also known as a mesentoblast cell. Okay, and that in that mesentoblast cell split will formed. Mesentoblast lo chinna split form ayindi, and that split is increased in size. So automatic ga emaindi, gut chuttu oka layer, body wall chuttu oka layer ga form ayindi. So coelom is formed. That coelom is formed by the splitting of mesentoblast or 4D blastomere. So this coelom is known as a split coelom or schizocoelom. Schizo means splitting. Annelids lo ela undi schizocoelom, arthropod lo ela undo chuddam. In annelids, functional body cavity is schizocoelom. Of course, we already discussed about this. It is the body cavity of annelida. The schizocoelom is formed as a series of paired coelomic cavities. మీకు ఇందాక ఆల్రెడీ ఒక డయాగ్రామ్ చూపించాను. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఇది బాడీ వాల్ అండ్ ఇది గట్ వాల్, దీని లైన్ చేస్తూ ఒక పెరిటోనియం, దీని లైన్ చేస్తూ ఒక పెరిటోనియం, ఈ రెండింటిని కవర్ చేస్తూ వెంట్రల్ అండ్ డార్సల్ సైడ్లో ఇలా మీసెంట్రీస్ ఫామ్ అయ్యాయని చెప్పేసి చెప్పాం. అండ్ ఇట్ డివైడ్స్ ద సీలోమ్ ఇంటూ 2 బ్లాక్స్, పేర్డ్ బ్లాక్స్గా డివైడ్ చేసిందని చెప్పాం. ఇలా సిసి. ఈ టైప్ ఆఫ్ పేర్డ్ బ్లాక్స్ అనేవి సిరీస్ ఆఫ్ పేర్డ్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి, సిరీస్గా ఉంటాయి. ఇది ఒక పేర్డ్ బ్లాక్, ఇక్కడికి ఇది కట్ అయిపోయింది, ఈ సెగ్మెంట్ అయిపోయింది. దాని వెనకాల ఉన్న సెగ్మెంట్లో కూడా ఒక పేర్డ్ బ్లాక్, దాని వెనకాల ఉన్న ఒక దాంట్లో. సో annelida body is divided into segments and each segment have the paired coelomic body cavities. So it is in the form of series of paired coelomic cavities. ఒక ట్రైన్ లో ఎలా ఉంటుందో చాంబర్స్ అలాగా సిరీస్ గా ఉంటాయి అన్నమాట. 1 by 1 ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెగ్మెంట్ లోను paired coelomic cavities ఉంటాయి. క్లియర్? In arthropod and mollusca, the functional body cavity that lies around the visceral organs is schizocoelom. Functional body cavity around the visceral organs, okay, it is filled with the blood and it is called hemocoel. Insects body filled with the blood and it is called hemocoel. Very very important. Cockroach మనకి తీసేశారు, but you have to know about the body plan of insects. So ఇందులో the visceral organs directly bathed in the hemocoel. ఆ బాడీ క్యావిటీలో అవి బాత్ చేస్తున్నట్టుగా ఉంటుందన్నమాట. చూడండి, ఇక్కడ ఏది కూడా మీసెంటరీ లేదు, సీలోమ్ని క్యావిటీస్గా డివైడ్ చేసింది లేదు. అండ్ విసరల్ ఆర్గాన్స్ కవర్డ్ బై ద పెరిటోనియం, ఎక్టోడర్మ్ ఆల్సో కవర్డ్ బై ద పెరిటోనియం.
in between the visceral organs and body wall there is a cavity, and that cavity completely filled with the blood. So the type of coelom is known as hemocoel. నార్మల్గా coelom filled with coelomic fluid, but in arthropoda and mollusca coelom is filled with blood, so it is called hemocoel. Open type of circulatory system. Okay, it is formed by the fusion of embryonic blastocoel with some coelomic spaces. ఇది ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే coelomic స్పేసెస్తో ఎంబ్రియానిక్ బ్లాస్టోసీల్ అనేది అక్కడ క్యావిటీ ఇక్కడ క్యావిటీ 2-3 క్యావిటీస్ కలిసిపోయి గొంతులు ఫామ్ అవుతాయి కదా, అలా శీలం శీలము కొత్తగా ఫామ్ అయిన శీలము రెండు కలిసి ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫామ్ అవుతుంది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. టిష్యూస్ డైరెక్ట్లీ బాత్డ్ ఇన్ ద హీమోలింఫ్. ఆ టైప్ ఆఫ్ బ్లడ్ని హీమోలింఫ్ అంటాం. ఓకే, బ్లడ్ అనకుండా. కమ్ టు ద ఎంటిరోసిలోమేట్స్. ఎంటిరాన్ అంటే ఆర్కెంటిరాన్ ఆర్ గట్ వాల్. ఎంటిరోసిలోమేట్స్ అంటే సిలోమ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ద గట్. బాడీ క్యావిటీ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ద మీసోడర్మల్ పౌచెస్ ఆఫ్ ఆర్కెంటిరాన్. ఆర్కెంటిరాన్ నుంచి ఫామ్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఎకైనోడెర్మేటా, హెమికార్డేటా అండ్ కార్డేటా. All the enterocoelomates are gyrostomos and they show radial and indeterminate cleavage. Gyrostomos అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, బ్లాస్టోపోర్ అనేది యానస్గా ఫామ్ అవుతుంది. లేటర్ మౌత్ విల్ బి ఫార్మ్డ్, ఓకే, అవే ఫ్రమ్ ద మౌత్, అవే ఫ్రమ్ ద యానస్. అండ్ రేడియల్ సిమెట్రీ చూడండి. ఇందాక మీకు కనిపించింది స్పైరల్ అంటే ఎలా వచ్చింది, ఇలా స్పైరల్గా డివైడ్ అయింది. బట్ హియర్ రేడియల్ సిమెట్రీ స్ట్రైట్గా డివైడ్ అవుతూ ఉంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇండిటర్మినేట్ క్లీవియేజ్. ఇండిటర్మినేట్ క్లీవియేజ్ అంటే అక్కడ ఏదైనా ఒక బ్లాస్టోమర్ని తీసుకుని డెవలప్ చేస్తే ఒక స్పెషల్ ఆర్గాన్ మాత్రమే డెవలప్ అవుతుంది. ఇంకొక ఆర్గాన్ కావాలంటే ఇంకో బ్లాస్టోమర్ తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే బ్లాస్టోమర్ ప్రతిదీ కూడా ముందే డిటర్మినేట్ అయిపోయింది అక్కడ ప్రోటోస్టోమియన్స్లో. వెన్ కమ్ టు ద జిట్రోస్టోమ్స్లో బ్లాస్టోమర్ అనేది ఇంకా డిటర్మినేట్ అవ్వలేదు, అది ఏం ఫామ్ చేయాలన్నది. సో వీ కెన్ కల్చర్ ఎంటైర్ ఆర్గానిజం ఫ్రమ్ ఈచ్ బ్లాస్టోమర్. ఒక్కొక్క సెల్ నుంచి ఒక్కొక్క కంప్లీట్ ఆర్గానిజం డెవలప్ చేయొచ్చు, కంప్లీట్ ఆర్గాన్ డెవలప్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బ్లాస్టోమర్ తీసుకున్నాం, దాని నుంచి కిడ్నీ కావాలంటే కిడ్నీని డెవలప్ చేయొచ్చు, లివర్ కావాలంటే లివర్ డెవలప్ చేయొచ్చు, ఏదైనా టెస్టిస్ ఫామ్ చేయాలంటే టెస్టిస్ ఫామ్ చేయొచ్చు. బ్లాస్టోమర్ నుంచి ఏది కావాలంటే దాన్ని డెవలప్ చేయొచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఇండిటర్మినేట్ క్లీవియేజ్. బట్ డిటర్మినేట్లో ఒక బ్లాస్టోమర్ తీసుకుంటే దాని నుంచి ఒక పర్టికులర్ ఆర్గాన్ మాత్రమే ఫామ్ అవుతుంది. క్లియర్? ఎంటరోసిలోమేట్స్ గురించి ఇంకొంత వివరణ చూద్దాం. మీసోడర్మల్ పౌచెస్ that are evaginate from the wall of archenteron into the blastocoel are fused with the another form enterocoelom. ఇది బ్లాస్టులా. చూడండి, ఇది ఆర్కెంటరాన్ చుట్టూ ఉన్న మీసోడర్మ్ నుంచి కొన్ని పౌచెస్ ఫామ్ అయ్యాయి. చూడండి, పౌచెస్ ఇలా ఉంటుంది. ఆర్కెంటరాన్ నుంచి ఇలా పౌచెస్ ఫామ్ అయ్యాయి, మిక్కీ మౌస్కి చెవులు వచ్చినట్టు. అండ్ దట్ పౌచెస్ ఆర్ డెవలప్డ్, ఫ్యూజ్డ్ అండ్ ఫామ్ a coelom, a body cavity. So this type of coelom is known as enterocoelom because it is formed from the archenteron. Okay, advantages of coelom. ఇందాక మనం advantages of pseudocoelom చూసాం when compare with the acoelom తో కంపేర్ చేసి pseudocoelom అడ్వాంటేజెస్ ఏంటో చూసాం. ఇప్పుడు pseudocoelom తో కంపేర్ చేసి coelom అడ్వాంటేజెస్ ఏంటో చూద్దాం. advantages of coelom over pseudocoelom. Visceral organs are muscular, so they can contract and relax freely independently. ఇది మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. మస్కులర్, ఇది pseudocoelomలో లేదు. ఎగ్జాంపుల్ పెరిస్టాలిక్ మూమెంట్స్. Gametes are released into the coelom in some invertebrates which do not have gonoducts. ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్ హ్యూమన్స్లో ఉంటాయి, రిమైనింగ్ కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్లో ఓవిడక్ట్స్ ఉంటాయి. సో గోనోడక్ట్స్ లేని వాటికి సీలోమ్ అనేది స్టోరేజ్ స్పేస్ లాగా పనిచేస్తుంది. గ్యామెట్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్ ఇన్ టు ద సీలోమ్ అండ్ సీలోమిక్ ఫ్లూయిడ్ రిసీవ్స్ ఎక్స్క్రేటరీ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ స్టోర్ బిఫోర్ ద ఎలిమినేషన్. కొంతసేపు ఎక్స్క్రేటరీ ప్రొడక్ట్స్ని స్టోర్ చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉంటుంది సీలోమిక్ ఫ్లూయిడ్కి. అండ్ మీసోడర్మ్ కమ్స్ ఇన్ టు కాంటాక్ట్ విత్ ద ఎండోడర్మ్ ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ కెనాల్. దిస్ కాజెస్ రీజనల్ స్పెషలైజేషన్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దాన్ని ప్రైమరీ ఇండక్షన్ అంటాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఆఫ్ ప్లాటిహెల్మింథస్ ఆర్ నెమటోడా
అంటే ఏసిలోమేట్స్ కానీ సూడోసిలోమేట్స్ కానీ తీసుకున్నట్లయితే కనుక వాటి ఎలిమెంటరీ కెనాల్ స్ట్రైట్గా ఉంటుంది. ప్లాటిహెల్మింథిస్లో ఒకటే మౌత్ అండ్ యానస్ ఒకటే ఓపెనింగ్ ఉంటుంది. బోత్ ద ఓపెనింగ్ ఈజ్ యాక్ట్ యాజ్ బోత్ మౌత్ అండ్ యానస్. వెన్ కమ్ టు ద నెమటోడా, దానికి 2 ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి. మౌత్ అండ్ యానస్ 2 ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్ కెన్ టేక్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ వన్ ఓపెనింగ్ అండ్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ ద అనదర్ ఓపెనింగ్. సో అందుకే మనం సూడోసిలోమేట్స్ని ట్యూబ్ విత్ ఇన్ ఏ ట్యూబ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ ఫామ్ అయిందని చెప్పేసి చెప్తున్నాం. ఓకే, అండ్ రైట్, కమ్ టు ద ప్రైమరీ ఇండక్షన్. రీజనల్ స్పెషలైజేషన్ అంటే ఏంటి? ఎప్పుడైతే దీని చుట్టూ ఒక మీసోడర్మ్ ఫామ్ అయిందో, ఎప్పుడైతే ఒక మస్కులర్ యాక్టివిటీ దీనికి వచ్చిందో, దట్ మజిల్స్ కెన్ ఇండ్యూస్ ద గట్ వాల్ టు కన్స్ట్రిక్ట్. ఇలా దాన్ని స్పెషల్గా కన్స్ట్రక్ట్ అవ్వడం కోసం కొంత ఇండక్షన్ ఇస్తూ ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ స్పెషల్ స్ట్రక్చర్స్ లైక్ pharynx. Next, esophagus is a straight tube. After that, a stomach is J-shaped. Later on, it divides converted into a jejunum and C-shaped duodenum, jejunum, ileum, colon, rectum. So ఇలా వాటికి రీజనల్ స్పెషలైజేషన్ ఉంటుంది, వాటికి స్పెషల్ ఇండక్షన్ ఉంటుంది. దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రైమరీ ఇండక్షన్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఓన్లీ ఇన్ coelomate animals, eucoelomate animals. సో ఒకసారి మనం ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్ చూద్దాం. మీరు ఆల్రెడీ ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్ని కింగ్డమ్ యానిమేలలో నేర్చుకున్నారు. అండ్ స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్లో మనం ఏ క్లాసెస్ చెప్పుకున్నాం, దాంట్లో జరుగుతున్న ఒక ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్లో చూద్దాం మనం దీన్ని. ఫస్ట్ కింగ్డమ్ యానిమేలియా. కింగ్డమ్ యానిమేలియా అని మనం ఫస్ట్ దీంట్లో ఏం చూసామంటే, స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్లోకి వచ్చేస్తే we are studying about the levels of organization, cellular level and tissue level. ఇలా మనం లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ చూస్తాం. ఆఫ్టర్ దట్ సెల్యులర్ లెవెల్కి ఫస్ట్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైలం పొరిఫెరా, క్లియర్. టిష్యూ లెవెల్, ఇలా టిష్యూ లెవెల్స్ దాకా వచ్చిన తర్వాత, లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అయిన తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ అబౌట్ ద సిమెట్రీ. టిష్యూ లెవెల్లో మనకి 2 types ఆఫ్ సిమెట్రీస్ కనిపించాయి, రేడియల్ అండ్ బైలాటరల్. రేడియల్ సిమెట్రీకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నిడేరియా అండ్ టీనోఫరా. సో అంతటితో అది అయిపోయింది. వెన్ కమ్ టు ద బైలేటరియన్స్. బైలేటరియన్స్ గురించి మనం స్టడీ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళి బాడీ క్యావిటీ కోసం డిస్కస్ చేస్తాం. దేర్ ఈజ్ 3 types ఆఫ్ బాడీ క్యావిటీ: ఏసిలోమేటా, ఫాల్స్ సీలోమ్ దట్ ఈజ్ సూడోసీలోమ్ అండ్ ట్రూ సీలోమ్. ఏసిలోమ్కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేసుకున్నాం, దట్ ఈజ్ ప్లాటిహెల్మింథిస్. నెక్స్ట్ ఫాల్స్ సీలోమ్. False coelom example Aschelminthes. It is also nothing but nematoda. Nematoda is the best example for pseudocoelom. When come to the true coelom is again divided into 2 types on the basis of the formation: schizo and entero. Schizocoelom means split coelom. Example for schizocoelom: Annelida, Arthropoda, mollusca. When come to the enterocoelom, Echinodermata, Hemichordata and Chordata. Porifera first, Nidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata. These are the phylums. సేమ్ ఇదే ఫైలమ్స్ మనం యానిమల్ కింగ్డమ్లో కూడా ఇదే ఆర్డర్లో చూసాం. ఓకే, సో యానిమల్ కింగ్డమ్లో వచ్చిన ఎవల్యూషనరీ ఆస్పెక్ట్లో ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ వేటి తర్వాత ఏవేవి ఫామ్ అయ్యాయి అన్నది ఇంకొక వ్యూలో కూడా చూద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద సీలోమ్. ఆస్క్ మీ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ కామెంట్ బాక్స్. Thank you.